Hello guys, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ವೀಟಿ ಸ್ವೀ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಾದರೂ ಕನ್ನಡದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಅವ್ಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತೆಲುಗು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಕನ್ನಡದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆದರೂ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸು ಸೆಟ್ಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ 2 ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ರೌನು ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವ ಕಲರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆರೆಂಜ್ ಅಲ್ಲ, ಆರೆಂಜ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಲರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಶಾರ್ಪು, ಇದಕ್ಕೆ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿರಿ. ಎರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎರೇಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಫ್ರೂಟ್ ಬೌಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್. The girl instantly recognized that the stones about to be thrown into the junkyard were all hidden treasures, so she quickly stopped the man and bought them all for $500. Her best friend was completely confused by her actions, but the girl told her confidently, "These unremarkable stones were worth at least $50,000." The two of them then carried the stones into a stone betting competition. Their strange behavior immediately caught the attention of the CEO nearby, so he followed them out of curiosity. Unexpectedly, once they entered the venue, they ran into the girl's ex-husband and his scheming new partner. When the ex heard she was also here for the stone gamble, he immediately sneered at her, because in his eyes she had always been a clueless romantic fool. Otherwise her father wouldn't have passed the family stone betting secrets to him instead. But this time the girl acted completely different and declared she would make him pay for his actions. She quickly poured out the 4 stones she had brought and asked the staff to cut them open. The scheming woman mocked her right away, saying those stones were just trash she picked up. Her husband agreed and told the girl to take her garbage and leave. But remained unfazed, insisting all 4 stones be cut open. Just then the CEO and his assistant walked in. He was surprised to see the girl actually participating in the competition. It turned out the ex-husband and the scheming woman had conspired to steal her family's estate. The scheming woman even smashed a vase on the ಇಟ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. carefully adjusting the temperature to create a warm, mother-like environment for them to hatch. A few days later, the eggs cracked open. 2 tiny lives entered the world. From that moment on, he became their guardian. Each day, he fed them gently with a cotton swab. Little by little, they grew. Grandma, fluffy, lively baby birds. వాళ్ళ గ్రాండ్ మా షూలో చిన్న పాంపిల్ల చూడు స్టేటస్ responding to the man who gave them a in our school, my sister's best friend house, in her grandma's shoe, she got a small snake. My mother is to know. No one knew where it came from. So brown agoitu. He spotted a second one nearby. Without hesitation, he took both home. I don't know. We can do only these erasers or another erasers. 2 tiny lives entered the world. From that moment on, he became their guardian. Each day, he fed them gently with a cotton swab. Little by little, they grew. From bald, fragile balls into fluffy, lively baby birds. As their feathers came in, they began fluttering their wings, playfully responding to the man who gave them a second chance. This was more than just a rescue. It was a beautiful journey of love and responsibility. Sometimes the smallest lives can awaken the deepest. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ
ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ತೆಗೆದು ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋದೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮನೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಇದಿದೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಇದೆಯೇನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಒಂದೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎರಡು ಶಾರ್ಪ್ನರ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು This man turned out to be lucky. He came to the casino with just $10. The cashier changed his money into coins and said, "Well, try your luck." Mr. Johns slowly walked over to an old man. He saw the old man putting a coin into a slot machine. Then suddenly, the old man shouted, "Hello!" ಅಂದರೆ ಎರೇಸರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. That had a faint glow coming from it. Without thinking, he chose the ಶಾಪ್ machine. ಯಾವ ಶಾಪ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ತಂದಿದ್ದಾರೆ. మీరు అమౌంట్ సెండ్ చేయండి మేడం. సో ఫామ్ అంతా మేము ఫిల్అప్ చేస్తాము. కోడ్ అంతా Now moved to another machine. He took out చూడనా the same way, put it into నేను ఫోన్ చేసి అడిగితే ఆ ఫామ్ చేసిందా మీ మమ్మీ అంత. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಾಯ್ತು. ಧೃತಿ వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళ చెల్లెలు ಡಸ್ಟ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. ಅಯ್ಯೋ ಗೈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಸ್? ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಏನಿದು ಮೆಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಕಲ್ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನೋಣ. ಸೊ ಆಚೆ ವೆದರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ವೆದರ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ವೆದರ್ ಮಾತ್ರ. ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೂಟ್ ಬೌಲ್ ಫಿನಿಶ್. ನೋಡಿ, ಆದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಅದು. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೂಟ್ ತಿಂತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋ ಬುಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಬುಕ್ ನಾನು ಇಸ್ಕಾನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ಇಸ್ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ తోడుస్తుంది. ನೋಡಿ, 3 సంవత్సరాలు ముందు పోయిన రైట్లోకి అట్టే పెట్టింది, దానికి ఇప్పుడు పెడుతుంది. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಬಟ್
ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಾಕಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೃಷ್ಣದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಫೋಟೋ, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಫ್ಲವರ್ಸು ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಮೇ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಮೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು. ಇವಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಲರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗು. ಮೇ ಬಿ ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಫೋಟೋಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಚಿಕ್ಕಾಗಿಂದ ದೊಡ್ಡಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟಾಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿಲಿ. ದೆನ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಫನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂಟ್. ಐ ಲವ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗಿದೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾವ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬುಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಬುಕ್, ನಂದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್. ನನ್ನ ತಾಕಂದು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂತಿದ್ದಲ್ಲ, ನಂದು ನೋಡಿ ಅವಳದಿದು. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಈ ಥರದೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಯೂಟಾಗಿದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಬಾಯ್. ಬಾಯ್.